We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. എല്ലാവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. And we praise God that we are able to meet together and study the word of God. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ. And we saw last time how we need to glorify God, and we also saw why we should glorify God. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കർത്താവിനെ മഹത്വം കൊടുക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും എന്തിനാണ് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. Today, a very familiar subject I am going to take. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The grace of God. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ കുറിച്ചാണ്. Let us look at 1 Corinthians chapter 15 verse 10. 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി വായിക്കാം. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. എങ്കിലും ഞാനാകുന്നത് ദൈവകൃപയാലാകുന്നു, എന്നോടുള്ള അവന്റെ കൃപ വ്യർത്ഥമായതുമില്ല. അവരെല്ലാവരെക്കാളും ഞാൻ അത്യന്തം അധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഞാനല്ല, എന്നോട് കൂടെയുള്ള ദൈവകൃപയത്രേ. By the grace of God, I am what I am. By the grace of God, I am what I am. ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ ആകുന്നത് ദൈവകൃപയാലാകുന്നു. Shall we look to God in prayer? Loving Heavenly Father, we thank you. We praise you, Lord, for gathering us together in different parts of the world. We thank you, Lord, for each one, each family who had gathered here. We thank you, Lord, for your powerful presence. And we thank you, Lord, for your powerful word. We thank you, Lord, that today we have your word and we have received your word. And so there are many who do not have your word. But Lord, we thank you that you are so gracious to us, compassionate. Your mercies are new every morning. And so, Lord, we want to thank you for that unceasing grace. And so, Lord, because of that, we are gathered and we want to hear you speaking to us. We have not gathered here to listen to a human voice. We are here to listen to you, the eternal living word of God. Bless our time together. Help us, Lord, that we will hear you speaking to us, and you will help us to focus and concentrate our attention to you as you speak to us. Glorify yourself. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. When Paul wrote this epistle to the believers in Corinth, he was mentioning about many problems in the church. കൊരിന്ത്യയിലുള്ള ദൈവസഭയ്ക്ക് പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അനേക പ്രശ്നങ്ങളെ താൻ അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. And at the end of this 1 Corinthians, he is before he is talking about what all the hope of resurrection that we have. Before that, he is talking about the grace of God that is given to him. ഈ ദൈവസഭയ്ക്ക് താൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനു മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിൽ ആ കൃപയെ കുറിച്ച് താൻ അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. And he is mentioning about himself as a least of the apostles, and do not deserve to be called as an apostle. താൻ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയാണ്, ഞാൻ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനാണ്, ഒരു അപ്പോസ്തലൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. After saying that, he is saying that by the grace of God, I am what I am. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്,
ഞാൻ ആകുന്നത് ദൈവകൃപയാലാകുന്നു. And also he says, but the grace of God was with me. അവന്റെ അത് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, എന്നാൽ ഞാനല്ല, എന്നോട് കൂടെയുള്ള ദൈവകൃപയത്രേ. Paul could boast about so many things, but he is boasting here about the grace of God that was with him. പൗലോസിന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുവാനും അതിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നയാളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും താൻ ദൈവകൃപയിലാണ് താൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിലാണ് താൻ പ്രശംസിക്കുന്നത്. What is so special about the grace of God? എന്താണ് ദൈവകൃപയുടെ പ്രത്യേകത? Because grace of God is the very essential part of every believer, every follower of Christ. നമുക്കറിയാം, യേശു കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കാര്യം. What is grace? എന്താണ് ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത്? What is the difference between grace and mercy? എന്താണ് കൃപയും അതുപോലെ കരുണയും എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? You know, in the dictionary, grace is defined as a courteous goodwill. That means it is not deserved, but it is freely given. നമുക്കറിയാം, കൃപ എന്ന വാക്കിന് ഡിക്ഷണറിയൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാനമായി ലഭിച്ചതാണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിട്ടല്ല, നമുക്ക് ദാനമായി ലഭിച്ച ഒന്നാണ്. There are many students who are sitting here and listening to this word. ഇവിടെ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കൂട്ടത്തില്. When you know that you do not deserve to be passed because you have not written the exam well, but the teacher gives you maybe 1 or 2 grace marks and then you are passed. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആ എക്സാം എഴുതാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയ സമയങ്ങളിൽ നാം പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് ജയിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അധ്യാപിക നമുക്ക് 1 or 2 മാർക്ക് ഗ്രേസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് തന്ന് നമ്മളെ പാസ്സാക്കുന്ന പോലെ ഈ കൃപയെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. What does it mean? You know, I am not worthy, I am not deserving to get that grace, but the teacher has given that grace by giving that marks. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്കൊരിക്കലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മളോട് മനസ്സിലിഞ്ഞ ആ ടീച്ചർ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു കൃപ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഗ്രേസ് നമുക്ക് ആ മാർക്കിലൂടെ നൽകി തന്നുകൊണ്ട് നാം ഒരിക്കലും യോഗ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി. What is mercy? On the other hand, it is the compassion and kindness that we show to someone. കരുണ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അനുകമ്പ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുന്ന ആ കരുണ, അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. Though we have the power, authority to punish that person, though we have the authority, the power to do something about that person, you show kindness and you don't do anything. That is mercy. ചില അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഒരു വ്യക്തിയെ പണിഷ് ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയോട് കരുണ തോന്നുകയും അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിടുകയും, അതാണ് കരുണ എന്ന പദം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. We see that in our Lord we can see grace, we can see mercy. നമ്മുടെ കർത്താവിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. We are so privileged to have a God who is gracious to us as well as who is merciful to us. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ലഭിച്ച വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകത കരുണയും കൃപയും ഉള്ളവനാണ്. And the Bible tells our God is God of all comfort. All comfort. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നമ്മുടെ കർത്താവ് കരുണയുള്ള ദൈവമാണ്. All comfort, yes, that is, you will see in 2 Corinthians chapter 1, you can see that
He is God of all comfort in verse 4. നമുക്ക് 1 കൊരിന്തി 1-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യത്തില് 2 കൊരിന്തി 2 കൊരിന്തി 1-ന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യാതൊരു കഷ്ടത്തിലുമുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പാൻ ശക്തരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടത്തിലൊക്കെയും അവൻ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. അല്ല, 3-ാമത്തെ വാക്യം മലയാളത്തിൽ മനസ്സലിവുള്ള പിതാവ്. Yes, he is God of all comfort. Okay, മലയാളത്തിൽ 3-ാമത്തെ വാക്യമാണ് മനസ്സലിവുള്ള പിതാവ്. And not only that, he is God of all hope. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യാശയുടെ പിതാവാണ്. In 1 Peter chapter 5 verse 10, it says that he is God of all grace and God of all hope. 1 പത്രോസ് 5-ന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, എന്നാൽ അല്പകാലത്തേക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു തന്റെ നിത്യ തേജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവകൃപാലുവായ ദൈവം തന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിച്ച് ശക്തീകരിക്കും. സർവകൃപാലുവായ, he is God of all grace. സർവകൃപാലുവായ ദൈവം. And so we are looking at a God of all grace. He is the fountain of all grace. നമ്മൾ ഇന്ന് സർവകൃപാലുവായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ഒരു ഉറവ പോലെ ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. And so we need that grace to live in this world. നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആ കൃപയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. When you look at Genesis, Noah received the grace of God. നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നോഹയ്ക്ക് ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. Genesis chapter 6 verse 8 says, but Noah found grace in the eyes of the Lord. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു. And then when you come to Exodus, we see Moses received that grace of God. അതുപോലെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, മോശയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. In chapter 33 verse 12 to 17, 4 times it is mentioned the grace of God was upon Moses. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും 4 പ്രാവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. So when Paul writes, he is blessing people with the grace of God. അപ്പോൾ പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ താന് മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Yes, in the benediction in 2 Corinthians chapter 13 verse 14, that's the last verse of 2 Corinthians. It says that may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. 2 കൊരിന്തി 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം അതിന്റെ ആശീർവാദമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ് 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. Yes, Jesus is the resource of all grace, and he is the only one who can give us grace. യേശു കർത്താവാണ് കൃപയുടെ ഉറവ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ കൃപ നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവാണ്. How this grace came to us? എങ്ങനെയാണ് ഈ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്? What this grace will do to us? ഈ കൃപ നമ്മളിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? The first thing is the grace has come to us so that we can receive salvation. ആദ്യത്തെ കാര്യം, ഈ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ആ രക്ഷയെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. Can you please turn with me to Titus chapter 2?
തീത്തോസിന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. Verse 11, it says, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men." 11-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു, സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ. And then when you read the next verse 12 and 13, it says that the grace of God is the one who helps us to live a godly life, and also we are waiting for the blessed hope, and the grace of God will help us to be prepared. അതിന്റെ 12-ഉം 13-ഉം അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തും. Can we just go back to verse 11, which says, "The grace of God that brings salvation has appeared to all men." അതിന്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ. Otherwise we were not eligible, we are not worthy to receive the grace from God. ഈ രക്ഷ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ രക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ യോഗ്യരല്ലായിരുന്നു. It was through our Lord Jesus Christ the grace of God was appeared to all men. അപ്പോൾ ഈ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ്. No one can have seen God, no one can see God and they can live. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇനി അഥവാ ദൈവത്തെ കാണുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില് only, if God gives us grace, then only we can know God. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ ആ കൃപ നൽകിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. That is why when angel appeared to Mary, he said in Luke chapter 1 verse 42, in a loud voice, he looked at him and said, "Blessed are you among women." അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ആ ദൂതൻ മറിയയുടെ അടുക്കല് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1:42 അവളുടെ അടുക്കൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവളെ വിളിച്ചത്, സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Why she is blessed? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്? Verse 28 says, "Greetings, you are highly favored, the Lord is with you." അതിന്റെ 28-ാമത്തെ വാക്യത്തില് ദൂതൻ ഇങ്ങനെയാണ് അവളോട് പറയുന്നത്, കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം. Yes, she received the grace, and that is why in her the resource, the fountain of grace was conceived. അവള് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ കാരണം അവള് കൃപ ലഭിച്ചു. കൃപ ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവളിൽ ആ കൃപയുടെ ഉറവ അവളിൽ തുറക്കപ്പെട്ടത്. And that is how every man can receive the grace of God. ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും, എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവകൃപ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. When Jesus is born into our life, into our heart, then we are receiving the grace of God. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് യേശു കർത്താവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ആ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. We cannot attain salvation by our works, by whatever that we do. It is only the grace of God that helps us to. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ രക്ഷയെ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ കൃപ മാത്രമാണ്, കൃപയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 says, "It is only because of that grace we have come to know the Lord Jesus. We have come to the salvation." എഫെസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രയാകുന്നു. Today there are
more than 700 crores of people are living in this face of this earth. ഇന്ന് 700 കോടി മുകളിൽ ജനമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. Everyone needs the grace of God. എല്ലാവർക്കും ഈ ദൈവകൃപ ആവശ്യമാണ്. Why? Because all are sinned and come short of the glory of God. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു, ആ ദൈവകൃപയിൽ നിന്നും അന്യരായി പോയി. Romans chapter 3 verse 23 says that because they have sinned, they lost the glory of God. റോമാലേഖനം 3:26 ആ വാക്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. 23 3:23 3:23 വാക്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു. Yes, here again the word is said, എല്ലാവരും, all men are lost and fall short of the glory of God. ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു. But God wants everyone to be saved. എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണമെന്നാണ്. This grace is appeared to all men through our Lord Jesus Christ. എന്നാൽ ഈ കൃപ വെളിപ്പെട്ടത് ചെറിയൊരു ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ കൃപ വെളിപ്പെട്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ. When Paul writes to Timothy in 1 Timothy chapter 2 verse 4, he says, God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. പൗലോസ് 1 തിമോത്തിയോസ് 2:4 വാക്യത്തിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവൻ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. So the grace appeared to all men, and all men have sinned and come short of the glory of God, and God wants all men to be saved. നമുക്കറിയാം കൃപ വെളിപ്പെട്ടത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു, ദൈവ തേജസ്സിൽ നിന്നും അവരെ അന്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ കൃപ എല്ലാവരെയും അന്വേഷിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. Today, I hope all those who are in this meeting, we have received the grace of God and we have received the salvation. ആമേൻ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന നാം എല്ലാവരും ഈ കൃപ പ്രാപിച്ചവരാണ്, ഈ രക്ഷ കരസ്ഥമാക്കിയവരാണെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. Today, gospel is being preached to the ends of the world through media, through TV, through WhatsApp, through Facebook, through different means. God's word is available and the grace of God is available. ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്കറിയാം, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സപ്പ്, യൂട്യൂബ്, അതുപോലെ TV, അത് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെയും ഈ സുവിശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആളുകൾക്ക് കേൾക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. 5 years ago, it was not like this. Today, 24/7 we can hear the word of God. Today, 24/7 we can hear the word of God. ഇന്ന് നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറും ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Every time person is listening to the word of God, the grace of God being appeared to all men. നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് നമ്മളിലേക്ക് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Hallelujah. So let us pray. People who listen to the gospel, they will come to know and they will receive the grace of God. Praise the Lord. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ കൃപ അവരുടെ മേൽ പ്രാപിക്കണം രക്ഷയിലൂടെ. Okay, the first thing that we said, grace of God has been appeared to all men. It is what it is about me in this matter. നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ടു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എല്ലാവരിലും വെളിപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കൃപ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനമായി തീർന്നത്? That is the second thing. The grace of God has chosen me to be his servant. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അവന്റെ ഒരു ദാസനാക്കി തീർക്കുവാൻ, അവന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. He chosen me to be his servant. അവൻ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ദാസനായി. Yes.
it is God who had, today if you are listening to this message, it is God who chosen you. That is why you are here and listening to this message. ഇന്ന് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം കേൾക്കുന്നത് തന്നെ കർത്താവ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഈ കൃപയാൽ നാം കർത്താവ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. How do I say? Because Galatians chapter 1 verse 15, Paul is mentioning about the grace of God and his life. ഗലാത്യർക്കെതിരെ ലേഖനം 1:15 പൗലോസ് ഈ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 1:15 എങ്കിലും Go ahead. എങ്കിലും എന്റെ ജനനം മുതൽ എന്നെ വേർതിരിച്ച് തന്റെ കൃപയാൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം. Yes, when that happened, before I was conceived in my mother's womb. പൗലോസ് വ്യക്തമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി. അതായത് എന്റെ ജനനം മുതൽ എന്നെ വേർതിരിച്ചു എന്റെ ദൈവം. It is not anything that I did. His grace has found me before I was conceived in my mother's womb. കാരണം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതോ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതോ അല്ല. എന്റെ കഴിവില്ലായ്മയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവൻ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കൃപയാൽ. In Ephesians it says that even before the foundation of the world God has chosen us. എഫെസറിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ലോകത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. Hallelujah. Today we are counted among the called people, chosen people. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വലിയ പദവിയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. What is very important in life? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? Earning money, going to foreign countries, living a comfortable life. What is very important? ഒരു നല്ല വീട്ടിൽ താമസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ യാത്രകൾ ചെയ്യുക, ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കുക. ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ? എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? I want to tell you all these things is not important, because all these things are concerned to this temporal world. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. It will not come with us. ഇതൊരിക്കലും നമ്മോട് കൂടെ വരത്തില്ല. If there is only things that will come with us, the first thing is God has to choose you, call you. നമ്മുടെ കൂടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു, അവന്റെ മക്കളും അവകാശങ്ങളുമാക്കി തീർത്തു. And not only that, God has forgiven us, and that is why the first we saw that in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, that we are saved by forgiveness of sins is available in the Lord Jesus Christ. അതുമാ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു, നമ്മളോട് മനസ്സലിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് എഫെസ്യർക്കെതിരെ ലേഖനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച 2:8-9 വാക്യങ്ങള്, കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്, അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രയാകുന്നു. ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല. The great man of God, Theodore Williams, when he was about to die, I was there with him. തിയോഡർ വില്യംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം മരണക്കിടക്കയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. He told me, when I'm going to die, when you bury me, when you put a stone on my tomb, please don't write anything on this tomb. അദ്ദേഹം എന്നോട് ആ മരണക്കിടക്കയിൽ വെച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരിച്ച് എന്റെ ബോഡി അടക്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കല്ല് നിങ്ങൾ നാട്ടുമ്പോൾ ആ കല്ലിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും അവിടെ എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല. Don't write my name, don't write who I am, nothing. അവിടെ എന്റെ പേര് എഴുതരുത്, ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഒന്നും അവിടെ എഴുതാൻ പാടില്ല. He said, write 3 words. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 3 അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം എഴുതി വെക്കുക. Loved, chosen, forgiven. അവിടെ 3 അക്ഷരങ്ങളാണ്. ഒന്ന് സ്നേഹം, രണ്ടാമത് തെരഞ്ഞെടുത്തു, മൂന്നാമത് ക്ഷമിച്ചു. Yes, loved, chosen, forgiven. സ്നേഹിച്ചു, തെരഞ്ഞെടുത്തു, ക്ഷമിച്ചു. As I was listening to him, again he said, don't write 3 words, only write 1 word.
പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാ 3 വാക്കും എഴുതണ്ട, ഒറ്റ വാക്ക് എഴുതിയാൽ മതി. Forgiven. ആ വാക്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ക്ഷമിച്ചു. Shemikapattu. So that's, I had been forgiven. You know what a glorious thing when you know that you are a forgiven person and you have reconciled with God, and that is the grace of God. നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതായത് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട്, നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട്, നമ്മളെ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നാം ആയിത്തീർന്നാൽ നാം ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാർ. You know, God is not choosing us because who we are. നാം എന്തായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടല്ല ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. God did not select those disciples because who they were. ദൈവം യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവരെന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നുകൊണ്ടല്ല. They were ordinary people, unschooled people, but God chose those people. അവര് സാധാരണക്കാരായിരുന്നു, വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരായിരുന്നു, എന്നാൽ കർത്താവ് അവരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. But Paul was a great educated man. He studied under the feet of Gamaliel. എന്നാൽ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഗമാലിയേലിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പഠിച്ച ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. But when he writes, he says that I am not worthy. That is what we read in 1 Corinthians chapter 15 verse 10. If I am what I am, it is because of the grace of God. നമുക്കറിയാം, എന്നാൽ പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ, അതാണ് നമ്മൾ 1 കൊരിന്ത്യർ 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ 15:10 നമ്മൾ കാണാൻ സാധിച്ചത്, എങ്കിലും ഞാനാകുന്നത് ദൈവകൃപയാലാകുന്നു. But when he started writing 1 Corinthians chapter 1, he is talking about how he chose, whom God has chosen. എന്നാലോ ഈ 1 കൊരിന്ത്യർ താൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതാണ് അവരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്, എന്തിനാണ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. What kind of people God chose? ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 1 Corinthians chapter 1 verse 27. 1 കൊരിന്ത്യർ 1:27 വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. But God has chosen foolish things of the world to put shame the wise. God has chosen the weak things of the world to put shame the things which are mighty. ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ഭോഷത്വമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു, ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. Look at, God is not looking at your weakness. God is not looking at your wisdom. Rather, he is looking at, you are foolish, God wants you. If you are weak, God wants you. God is looking at the weak and lowly and base things, and God is selecting them for his service. ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ദൈവം നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തെ അല്ല നോക്കിയത്, ദൈവം നമ്മുടെ കഴിവിനെ അല്ല നോക്കിയത്, ദൈവം നമ്മുടെ ബലഹീനതയെ, നമ്മുടെ കഴിവില്ലായ്മയെ, നമ്മുടെ ജ്ഞാനമില്ലായ്മയെ, ഭോഷത്വത്തെയാണ് ദൈവം കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. Look at who are all here in this meeting. Each one of us can say, it is only the grace of God, God has chosen us. ഇവിടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും, ദൈവകൃപയാലാണ് ഞാൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. I am not an educated man. I am not a well qualified man, but God is using me because of his grace. ഞാൻ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനല്ല, വലിയ പദവിയൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല, കഴിവില്ല, എന്നാൽ ദൈവകൃപയാലാണ് ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So we saw this grace appeared to all men. Now we saw that this grace has separated me even before I was formed in the mother's womb for his service. നമ്മൾ കണ്ടു, ഈ ഒരു കൃപയാലാണ് നാം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാനിടയായി. രണ്ടാമത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു, നമ്മൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ, ലോക ആരംഭത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ അവിടെ മനസ്സലിഞ്ഞു, ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. This grace, thirdly, this grace follows me every day. ഈ കൃപ നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ പിൻപറ്റുകയാണ്. Yes, we all know Psalm 23, and David is telling, surely goodness and mercy
shall follow me all the days of my life. നമുക്കറിയാം 23-ാം സങ്കീർത്തനത്തില് അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് പറയുന്നത്, ആറാം. നന്മയും കരുണയും എന്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും. Yes, both mercy and goodness put together, it is grace of God. It will continue to follow me all the days of my life on this earth. ഈ നന്മയും കരുണയും അത് ഒന്നിച്ച് ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് ഒന്നിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കൃപയെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ Every day. പിൻഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Every day of our life. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ്. On 3rd July, God's grace is given to you and to me. ഈ ജൂലൈ മാസം 3-ാം തീയതിയും ആ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ്. And what the grace is doing, it is just surrounding us. It is just, this grace of God is engulfing us and it is filling us. ഈ ദൈവകൃപ നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Psalm 32 verse 10 says, many sorrows shall be to the wicked, but he who trusts in the Lord, mercy shall surround him. സങ്കീർത്തനം 32-ന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തില് ദുഷ്ടന് വളരെ വേദനകളുണ്ട്, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനെയോ ദയ ചുറ്റിക്കൊള്ളൂ. Yes, his grace will continue to surround him. അവന്റെ കൃപ അവനെ എന്നും എല്ലാ ദിവസവും അവനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. What is surrounding in your life? What is surrounding in your everyday life? ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നമ്മളെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പറയാൻ സാധിക്കും എന്താണ്? Is it anxiety? Is it worries? Is it the things of the world? ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ചിന്താകുലങ്ങള്, വല്ലാത്ത വിചാരങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And also it is coming to us every day. What kind of grace is coming to us every day? In Lamentation chapter 3 verse 22, it says that the Lord's mercies, because of Lord's mercies we are not consumed, because his compassions fail not, they are new every morning. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 22-23 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ദയയാകുന്നു, അവന്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ, അത് രാവിലെ തോറും പുതിയതും നിന്റെ വിശ്വസ്തത വലിയതുമാകുന്നു. God doesn't want to give you a stale grace, a old grace. He wants to give new grace every day for that day. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് കഴിഞ്ഞ പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമല്ല കർത്താവ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പുതിയതാണ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പുതിയ കൃപകളാണ് നമ്മൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Hallelujah. He is able to give us a overflowing grace because he is the fountain of grace. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ മേൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു കൃപയാണ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കാരണം അവൻ ഉറവയാണ് കർത്താവ്. In John chapter 1 verse 16 it says that and in his fullness we have all received grace upon grace. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, അവന്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപമേൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Look at that, grace upon grace he is wanting to give every day of our life. നോക്കുക, കൃപമേൽ കൃപ, ഇതാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ എല്ലാ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Our God is generous God. He doesn't give very little, but he gives grace upon grace. നമ്മുടെ കർത്താവ് വളരെ സമൃദ്ധിയായി നൽകുന്ന ദൈവമാണ്, അല്ലാതെ കുറച്ച് തരുന്ന കർത്താവല്ല. And when he gives a grace this morning, it is a grace which is overflowing, it is surplus, so that we can face any kind of situation. ഇന്ന് രാവിലെ നാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുക, ദൈവം നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കൃപയാണ്. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് നമുക്ക് മേൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I do not know what kind of situation you are facing, but his grace is sufficient to face any kind of situation because it is grace upon grace.
ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോകുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അവന്റെ കൃപ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മതിയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കൃപയിൽ ആ ശക്തമായിട്ട് ആ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ചുറ്റട്ടെ. We saw this grace appear to me, appear to all men. ഈ കൃപ നമ്മിൽ അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും വെളിപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാണുകയാണ്. And we saw that grace had chosen me for his service. ഈ നമ്മൾ കണ്ടു, ഈ കൃപ നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ ആ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. And thirdly, the grace is following us every day of our life. മൂന്നാമത് ഈ കൃപ നമ്മളെ എല്ലാ ദിവസവും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And lastly, this grace is sufficient for me to live for God. അവസാനമായിട്ട് ഈ കൃപ മതി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ, ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജീവിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുവാൻ ഈ കൃപ നമുക്ക് മതിയായതാണ്. You know, after hearing this message, still you are saying that, you know, I don't have enough grace. I am still having my pain. I am still having my problem. I am still facing so much of difficulty. ഈ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകും, എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഒത്തിരി വേദന എന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കൃപ, ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ള കൃപ പോരാ. You know, Paul, who wrote 1 Corinthians chapter 15 verse 10, he says that by the grace of God, I am what I am. The same man was going through problems. He was going through pain. He was going through affliction. 1 Corinthians 15-10 വാക്യത്തില് ഞാനാകുന്നു ദൈവകൃപയാൽ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസ് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ, രോഗത്തിലൂടെ, വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ താൻ കടന്നുപോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. And he writes about it in 2 Corinthians chapter 12. അത് 2 കൊരിന്ത്യർ 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Since I don't have time, I will not be taking much time on this, but you must take 2 Corinthians chapter 12 and read to yourself about this grace of God. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വായിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ 2 കൊരിന്ത്യർ 12-ാം അധ്യായം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം. താൻ കടന്നുപോയ പ്രതിസന്ധികളെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. And particularly he is talking about that he had a thorn in his flesh and it was disturbing and it was like a messenger of Satan. നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് ആ അധ്യായത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ശൂലം തന്റെ ജഡത്തിൽ താൻ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശൂലം തന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന്, അത് കുത്തുവാൻ സാത്താനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൂതനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് താനോട് പറയുന്നുണ്ട്. And verse 8 says, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. അവിടെ 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, 3 പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചത്, ഇത് എന്നിൽ നിന്നും നീക്കണമേ എന്ന്. Why did he pray for 3 times? എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം 3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചത്? He prayed for 3 times because he prayed until he got the answer. 3 പ്രാവശ്യം താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് തനിക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നവരെയാണ്. First time he prayed, there was no answer. Second time he prayed, there was no answer. Third time he prayed and he received the answer. നമുക്കറിയാം, 1-ാം പ്രാവശ്യം താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, മറുപടി കിട്ടിയില്ല. 2-ാം പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു, മറുപടി കിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം തനിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചു. What is the answer that God gave? എന്താണ് തന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മറുപടിയായിട്ട്? My grace is sufficient to you. എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. My grace is sufficient. എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. My power is made perfect in your weakness. എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു. So that you don't need to worry about how to face, how to go through this tormenting time in your life, but my grace is sufficient. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത്, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത്. അതിനു പകരം ഇപ്പോൾ കേട്ടതുപോലെ നിന്റെ കൃപ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കൃപ എനിക്ക് മതി എന്ന് ആ ശക്തിയോടെ വിളിച്ചു പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. God was telling Paul, I know you have weaknesses, but my strength will perfect
in your weakness. കർത്താവ് പൗലോസിനോട് അതാണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, പ്രയാസമുണ്ട്, പക്ഷേ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. And so he says, therefore I will rather boast my infirmities, that the power of God may rest upon me. അതുകൊണ്ട് പൗലോസാണ് പറയുന്നത്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കും. How the grace of God will be abounding in him, so that he is so glad about his infirmities. ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ കൃപ ശക്തി അവന്റെ മേൽ ആവസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തനിക്ക് തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ ബലഹീനതയോ ഒന്നും വിഷയമല്ല. My dear people of God, what is your problem? എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? Is it anything physical? Anything financial? Is there anything that you are going through? നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശാരീരികമായ ഭാരമാണോ, രോഗമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ കടബാധ്യതയാണോ? എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം? Whatever it may be, the Lord is saying, my grace is sufficient. എന്തായിരുന്നാലും കർത്താവ് നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ, എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. Experience the sufficiency of the grace of God. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ കൃപയുടെ ആ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ വലിയ ഒരു നിറവ് നമ്മൾ ഈ ദിവസം അനുഭവിക്കണം. I want to tell you, my dear brothers and sisters, in my physical body, I have a lot of problems. എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. I have a neck problem. I have my elbow, lumbar region problem. I have my lower back problem. I cannot, I always have pain. എനിക്ക് എന്റെ കഴുത്തും അതുപോലെ നടു അഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള വേദന കൊണ്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. But his grace is sufficient every day. എന്നാൽ അവന്റെ കൃപ എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വളരെ സന്തോഷമാണ്. It is not because of my strength I am able to live. It is in my weakness I am experiencing God's strength, and so that I am receiving his grace every day, and his grace is surrounding me every day. എല്ലാ ദിവസവും ആ ഒരു വലിയ കൃപ എന്നിൽ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും എന്റെ ബലഹീനതയില്, എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില്, വേദനയില് എന്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല ഞാൻ മുന്നേറുന്നത്, അവന്റെ കൃപ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ മുന്നേറുന്നത്. Though I had near death experiences several times in my life, but it is the grace of God which is helping me to move on with my life. ഏകദേശം 7 പ്രാവശ്യത്തോളം മരണത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ട അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോഴും അവിടെ എല്ലാം ദൈവ കൃപയാണ് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. Hallelujah. Today, if you are discouraged for any reason, the Lord is telling you, my grace is sufficient for you. ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നാം വേദനപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. God has appeared because of his grace. God want to save you because of his grace. God want to engulf you because of his grace every day. God want to give you a sufficient grace for every day. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ കൃപയ്ക്ക് നമുക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളെ ഇത് ചുറ്റി മിന്നാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ എന്നും നമുക്ക് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപ നൽകി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയത്. May God bless as we continue to enjoy this grace, to live for him, to be useful for his kingdom. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു കൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്നും ബഹുമാനം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. Amen.